बंधु आज आम गहन उपस्थित अच्छा एभली व्यक्तित्व जी कि से जड़े पूर्वतन प्रशासक कवि ज्योतिर्विद आसतु तांकर मूल्यवान समय मध्यरु किछि बुझीबा आसतु तांकर प्रतिक्रिया नेबा। जय जगन्नाथ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः कृष्णासाय गोविंदाय नमो नमः। मोर ना हला डॉक्टर भारत भूषण जगदेव। मु 2019 मसीह चाकरी अवसर नेली वयस से महाप्रभु कृपारू जगन्नाथ कृपारू तांकु कृतज्ञ एवं समर्पित कि तांकर जो स्वप्नादेश फल मु जगन्नाथ जनान भजन ये भाव 400 लिखि सारी तापर 6 खंडी आध्यात्म पुस्तक प्रकाश कर सारी। इच्छा न तो पत्रटे हल्ब ना से इच्छामय आम जी इच्छा कले कौन हम ता नुहे सी जहाँ इच्छा करें से आम कौन कर्म विश्वास आम कर्म करवा कर्म कले बाकी दायित्व कारण से सृष्ट नियंता सी भविष्य दृष्टा अतीत आम भोग कर सारी बर्तमान आम हाथ में अच्छी कर्म करने भविष्य छाड़देवा से जहाँ करेंगे से शांति हम यह हूँ आज मनीष जीवन लक्ष्य। सर आपण चाकरी अवसर नेला परे आपण किपरि अनुभव कर मुझे 2019 मसीह वैश्य चाकरी अवसर नेली मोर गोटे लगला सतरे जमी गोटे बड़ अध्याय जीवन 37 इयर्स 37 वर्ष काल ये सरकारी चाकरी समय अतिबाहित हो गला तापर मु करी कौन ये आशंकार रही महाप्रभुंर कृपा है और से निर्देश देले जहाँकि आपण मैंने केवल अनुभूति जानीपारे भावना जानीपारे ना जानीपारे तू चेष्टा कर मो विषय जानापी मो विषय लिखापी मो विषय प्रचार करने से मनवर्त लेखा आरंभ कर मो लेखनी चली आज की 5 वर्ष है लेखा चली प्रत्येक दिन मु जगन्नाथ भाव विषय अध्ययन करुच्ची रिसर्च करुच्ची प्रति मासे 2 थर पूरी दर्शन करुच्ची। आप जाने खुशी हे मत दीर्घ 20 वर्ष है जो सुजोग मिली मो गाँ माटी जगन्नाथ छेरापहरा कार्य करुच्ची यह हूँ मोर सब अति आनंदर विषय। छात्र जीवन ओएस चाकरी प्रवेश करने पर्यंत किभली भाव अध्ययन करते पथ प्रदर्शक किए? मो मोर छात्र जीवन मोर गाँ खोदा जिला टांगी बड़ादाम विद्यापीठ में अध्ययन करी जो प्रथम खंड पास कली तापर मुझे आसी भुवनेश्वर बीजेपी कॉलेज में पढ़ली पॉलिटिकल साइंस बी ऑनर्स फर्स्ट क्लास आई फर्स्ट क्लास पाणी बिहार में एमए पॉलिटिकल साइंस से फर्स्ट क्लास लॉ भी कली एवं आ गोटे एमफिल डिग्री कली महात्मा गांधी उपर से समय ओएस परीक्षा देली एवं जो 8टी पोस्ट में प्रकाशित होता विज्ञापन से कृतकार्य थर कर गोटे अटेम्प्ट ओएस पाईगली। यहाँ हूँ केवल मो बापा माँ आशीर्वाद मो गुरुजन आशीर्वाद मो शिक्षक आशीर्वाद एवं विशेषकर शिक्षक मान जो बाटर पढ़े और जो पढ़ी मुझे भाव में कौन कोचिंग नहीं कि नहीं ना केवल मो निज चेष्टार शिक्षक मान चेष्टार बापा माँ चेष्टार एवं मोर बंधु बांधव चेष्टार मुझे ओएस पाई। आम देखा पाई राज्यर बहु अनुष्ठान पक्षर आपण सम्मानित होती आपण केते उत्साह और यार श्रेय क्या देवी? चाकरी काल भितर मुझे व्यस्त रही था तथापि ता भितर मु लेखा लिख करे पिला दिन मु गप लिखे मोर मन अच्छी हाई स्कूल पढ़ला बेले मोर जड़े हेडमास्टर थे बंशीधर सुबुद्धि बोली से मतलब प्रेरणा देते प्रथम कहते कविता लिख प्रथम कविता है मो गाँ से कविता मो मगाज प्रकाश पाई से मुझे प्रेरित हो लेखा लिखि आरंभ कली क्रमे प्रत्येक
ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ବାହାରିଛି, ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ବାହାରିଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ସୁଧନ୍ୟା, ନବଦିଗନ୍ତ, ଜୟଦେବ ପୁରସ୍କାର, ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ସମ୍ମାନ ପୁରସ୍କାର, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୋର ଟାଙ୍ଗୀ ମହୋତ୍ସବ ପୁରସ୍କାର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମହୋତ୍ସବ ପୁରସ୍କାର, ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ମୁଁ ପାଇଛି। ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସୁନା ଚିହ୍ନେ ବଣିଆ, ଗୁଣ ଚିହ୍ନେ ଗୁଣିଆ। ମୋତେ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ ମୋତେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଚିରଋଣୀ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମୋର ଦକ୍ଷତାକୁ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋତେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଓଏସ୍ ଚାକିରିରେ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଭିତରେ ବହୁ କଷ୍ଟ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେଥିରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେଇଛି। ମୁଁ ମୋର ପୁରସ୍କାର ପାଇବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୋର ନୂତନ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିଛି। 2005 ମସିହା ଠାରୁ ଆପଣ ଆଦ୍ୟ ସେବକ ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେବା କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ 30 ଫୁଟର ମନ୍ଦିରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଏହାର ଶ୍ରେୟ କାହାକୁ ଦେବେ? ଇଏ ଅତି ଗୁଡ଼ ରହସ୍ୟ କଥା। 2005 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସପୋର୍ଟରେ ଥିଲି, ମୋ ଚାକିରି କାଳ ଭିତରେ ବିଡ଼ିଓ, ତହସିଲଦାର, ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ 7-8ଟି କର୍ପୋରେସନର ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲି ଏବଂ ଜଣେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବି ଥିଲି ଏବଂ ଶେଷରେ ରେଭିନ୍ୟୁରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦରେ ରହି ମୁଁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ରେଭିନ୍ୟୁର ଟ୍ରେନିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଏବଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲି। ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ 2005 ମସିହାରେ ମୋତେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଲା। ମୋ ଗାଁ ମାଟିରେ ମୋତେ ଛେରା ଗରମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଲା, ମୋତେ ଆଦ୍ୟଶେବକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଠାକୁର। ତେଣୁ ମୁଁ ସେବେଠୁ ତାଙ୍କ କାମ କଲି ନିଃସନ୍ଦେହରେ, ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୁଣ୍ଡିଚାରେ ବାହୁଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରେ, ମୋତେ ସରକାର ବହୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କାମ ଆସିଛି ମୁଁ ତାକୁ ସମ୍ଭାଳିଛି। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରଟି ନିର୍ମାଣ ହେଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଶୁଭ ଦେଇଥିଲି ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ। ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ନଥିଲା, ମନ୍ଦିରଟି ଆମେ କଲୁ। ଆଜିକି 20 ବର୍ଷ ହେଲା। ଏ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ 6 ତାରିଖ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା। ଠାକୁର ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥର ଶ୍ରେୟ କାହାକୁ ଦେବି? 31 ଫୁଟ ମନ୍ଦିରଟି ଉଚ୍ଚତା ମନ୍ଦିରଟି ହେଇଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ, ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗାଁର ସମସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଦୋଳ ପଡ଼ିଆରେ 14 ପାଟଣାର ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି, କୋଉଠି ଛଅଗଡ଼ ଏରିଆରେ, ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଇସା ହେଇଛି। ମୋର ନିଜ ବି ଜାଗା ଥିଲା, ମୁଁ କରିପାରିଥାନ୍ତି ନା। ମୁଁ ସମର୍ପିତ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଇଁ ଏବଂ ସମାଜ ପାଇଁ। ଏ ସମାଜକୁ ମୋର ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସମର୍ପିତ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ଜାଗା ସମସ୍ତଙ୍କ ଜାଗା, କେହି ଯଦି ଦାବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ମୋ ଅନ୍ତେ। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଏଇ ବର୍ଷ ମୋତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରି କଷ୍ଟ କରି ମନ୍ଦିର 31 ଫୁଟ ମନ୍ଦିର ଶେଷ ହେଲା, ପୂଜା ହେଲେ ରହିଲେ। ଏ ଶ୍ରେୟ କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେବି ଏବଂ ବାକି ରହିଲା ଜନସାଧାରଣ, ଗାଁର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ, ସାହି କୁଟୁମ୍ବ, ମୋର ସଦିଚ୍ଛା ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୋର ଗ୍ରାମବାସୀ, ବିଶେଷ କରି ମୋର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଭ୍ୟମାନେ ମୋତେ ଅକୁଣ୍ଠିତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ଏ ମନ୍ଦିର ରହିବ, ପୂଜା ପାଇବ ଏବଂ ୟାର ଶ୍ରେୟ କେବଳ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ। ସେ ହିଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହେଇଛି। ମୁଁ ମାତ୍ର ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ସେବକ। ମୋର ସେବା ଛଡ଼ା କିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଚିନ୍ତା ବି ନାହିଁ। ଆପଣ ଜଣେ କବି, ଆଇନଜୀବୀ, ପ୍ରଶାସକ, ସମାଜସେବୀ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ରହିଛି। ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି? ଏହା କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯୋଗୁଁ, ବାପାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ, ମୋ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଯୋଗୁଁ, ବିଶେଷ କରି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି ସଦାବେଳେ। ସାବିତ୍ରୀ ସଦାବେଳେ ସେମାନେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କବିତା ଲେଖିବାରେ, ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିବାରେ, ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିବାରେ, ବିଭିନ୍ନ ସଭା ସମିତି ଯିବାରେ ଏବଂ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଶାସକ ହେବାରେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲା। ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦରେ ଯଦିଓ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଛି, ଡକ୍ଟରେଟ୍ ପାଇଛି, ସବୁ କରିଛି ଏବଂ ଆଜି ଲୋକଙ୍କୁ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି। ଅଳ୍ପ ବ୍ୟୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସାଥୀ ଏବଂ 1000 ଜାତକ ଦେଖି ସାରିଲେଣି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି। ଅତୀତ କିଏ ଦେଖିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ବା ଜାଣିବ? ଭବିଷ୍ୟତ ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। କେବଳ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ମୁଁ କହିପାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ, ତାଙ୍କ କୃପାରୁ ଯାହାକୁ ଯାହା କହିଛି ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ପ୍ରଚାର ହେଉଛି, ପ୍ରସାର ହେଉଛି, ଲୋକ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। କି ଜଜ୍, କି ଡାକ୍ତର, କି IAS, କି OS
ଏବଂ ଗାଁ କୃଷକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶିକ୍ଷକ ଲେକ୍ଚର କାହା କୋଉମାନେ ମୋ ଆସିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ 2 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ଏ କାମ କରେ, ଜାତକ ଦେଖେ, ଜାତକ ତିଆରି କରେ, ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତ କଥା କୁହେ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଳି ଡ୍ରାଇଭର ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରେ ଏବଂ ଏହି କାମରେ ମୋ ନିୟୋଜିତ ଅଛି। ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିପାରିଲେ ଏ ଜୀବନ ମୋ ଧନ୍ୟ ହେବ। ଆଜିକାର ଯୁବପିଢ଼ି ଓ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ରହିବ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବରମୁଣ୍ଡା ଏ ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସଂଘର ଅଛି ଆଇନ ପ୍ରଧାନତା ଏବଂ ଏଥିରେ ଅନେକ ବହୁତ ବୟସ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାର ବୟସ 90 ବର୍ଷ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସେମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପରାମର୍ଶ ଦେବି ଯେ ବୟସ ବାଧକ ନୁହେଁ, ବାଧକ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ମନ, ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ, ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମା। ଯଦି ଆପଣ ଆତ୍ମାକୁ ପରମାତ୍ମା ଯୋଡ଼ି ଦେଇପାରିଲେ ତାହେଲେ ବୟସ ବାଧକ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି 60 ମସିହାରୁ। ମୁଁ କହିବି 60 ମସିହାରୁ ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଭୂତି ନେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେଇ ପରମ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ ଯାହାକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଚିନ୍ତା କରେ, ପ୍ରତି ସମୟରେ ଭାବେ, ଆପଣ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ। ହରିନାମ, ରାମ ନାମ, କୃଷ୍ଣ ନାମ, ଜଗନ୍ନାଥ ନାମ ଜପନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ। ସେଥିରେ କ୍ଷତି ନାହିଁ। ଆପଣ ପଦବୀ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଏଇ ପଦବୀ ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା, ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଦେବ ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ, ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ, ସଚ୍ଚିତ ଆନନ୍ଦ। ସେ ଆନନ୍ଦ କେବଳ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଗଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପାଇଯିବେ। ଏବଂ ମୁଁ ଯେଉଁମାନେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣ ଘର ଦ୍ୱାର କଥା ବୁଝନ୍ତୁ, ସବୁ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ବେଶୀ ଯୁବପିଢ଼ି ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଗଲେଣି, କେବଳ ଚାକିରି ଚାକିରି, ପଇସା ପଇସା, ନା, ଦରକାର ନାହିଁ କିଛି। ସେ ତ ହେବ, ନିଜର ସାମୟିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ଆପଣ ପାଇବେ, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଶକୁ ପାଇବେ। ତା ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ଥଳରେ ଯଦି ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ ନ କରିବେ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ ନାହିଁ। ମନ ଶାନ୍ତି, ହୃଦୟର ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମାଜରେ ଯଦି ଆମେ ଶାନ୍ତି ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଏକମାତ୍ର ହେଲା ସେଇ ପରମ ପିତା ପରମଧାମ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଜପ କରିବା ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ଆମକୁ ଆଉ ତ୍ରାହି ନାହିଁ। ସେ ଆମର ସ୍ପନ୍ଦନ, ସେ ପ୍ରାଣ, ସେ ଜୀବନ, ସେ ହୃଦୟ, ସବୁକିଛି ସେ ଆମର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।